विलासिनि जैष्णुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते अनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डविकुण्ठितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि रणदुर्मदशत्रुवनोदितदुर्धरनिर्झरशक्तिपते चतुरतिचारधुरीण महाशिवभक्तप्रमथाधिपते दुरितदुरीहतुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवरवीरपराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमिदुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरे कृतदिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजमुद्रितिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषितशोणितबीजसमुद्भवशोणितबीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाभवतर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषमर्दिन्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महिषमर्दिन्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् धनुरनुशङ्कररक्षणसङ्गपरिस्फुरलङ्घनतत्कटके कनकपिशङ्गप्रशिक्तनिशङ्गरसत्पटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गवलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटद्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनादधेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथो गणदादिकतालकुतूहलगानरते कुटुकुटुकुटदिग्निमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते गणगण विञ्जिमि विङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रीधरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते शयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि ఎందుకంటే పొద్దున 3:30-4 గంటలకు ప్రారంభం చేయాలి. ఓకేనా ఓకేనా నరసింగన్న ఇటు నన్ను ఏమనలేక ఇటు నందన్నది ఏమనలేక అంత ఓకేనా అంటే అది అమ్మ దయ. అందరి లోపల ఆ ప్రేమ మనందరి లోపల ఉంది కాబట్టే ఈనాటి కార్యక్రమం పరిపూర్ణంగా జరిగింది. ఆ అన్నపూర్ణేశ్వరి అమ్మవారు చాలా సంప్రీతి పొందినారు అనేటటువంటి ఒక భావన నా లోపల ఉన్నది.
ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అమ్మవారు అన్నపూర్ణేశ్వరి. ఇక్కడ రెండు జరుగుతున్నాయి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక అన్నదానము అన్నపూర్ణేశ్వరం అంటే అన్నదానము అని, అది అన్నదానం జరుగుతూనే ఉంది. అన్నదానంతో పాటు జ్ఞానదానం కూడా ఇక్కడ వేద పాఠశాలతో ఉన్నందుకు ఆ జ్ఞాన దాసోహం కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా ఇక్కడ వేదము జరుగుతుంది. మా శశిభూషణ్ సంగీతం నేర్పిస్తాడు, సంగీత సేవ, ఆ సంగీత జ్ఞానదాసోహం. ఈ విధంగా అన్నపూర్ణేశ్వరి అనగానే సమస్త లలిత కళలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేటటువంటి ఒక గొప్ప మహాతల్లి అమ్మవారు. అలాంటి యొక్క సేవలో భాగంగా ఈరోజు ఉదయం నుండి ఇప్పటి వరకు రుద్ర సహిత చండీ హోమం చాలా బాగా జరిగింది. మీ అందరి యొక్క సహకారం ఉన్నందుకు ఈనాటి కార్యక్రమం చాలా సంపూర్ణంగా దివ్యంగా జరిగిందని మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. నందన కూడా విశేషంగా ఇదే విధంగా మీరు ఎప్పుడు కూడా వదినమ్మ గారికి, ఇద్దరు పిల్లలకి మీకు కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆశ్రమం పైన ఇదే విధంగా ప్రేమ అభిమానాల నుంచి ఎల్లప్పుడూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరిపించేటటువంటి ఒక మంచి సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి. హైదరాబాద్లో మనకి ఒక మంచి అవకాశం ఉన్నది. జగద్గిరి గుట్ట సామాన్యంగా మనం కింద కూర్చుంటుంది, కింద కూర్చున్న మాయం మీద కూర్చో అంటాం, ఒక పీట మీద. పీట మీద కూర్చుని మంచి కుర్చీలో కూర్చోంటాం. భగవంతుడు ఏకంగా ఈ చిన్న పీట పెద్ద పీట కుర్చీలు వేసుకున్నావా? జగద్గిరి గుట్ట అంతా పెద్ద ఉంది, ఆ గుట్ట పైన కూర్చో కొద్దిసేపు అంటని చెప్పేసి అమ్మ ఇక్కడ మనకు సన్నిధానం ఏర్పాటు చేసినారు. దీనిని మీరు అందరూ సంపూర్ణంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వేద పాఠశాల దేవాలయ కార్యక్రమాలన్నింటినీ మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు ఇదే విధంగా ఉండాలని కూడా నేను మనవి చేస్తూ, ఈ సందర్భంలో నేను వీరాచార్య నాయన గారి గురించి ఒక 2 మాటలు ఏం చెప్తా అంటే, నాయన గారు మనం ఈరోజు ఎట్లయితే చండీ చేసినామో ఇలాంటి చండీ చేసేటప్పుడు నవచండీ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే 9 సార్లు. అంటే ఒక చండీ చేస్తే మా అజయ్ కూడా చెప్తున్నా. అయితే ఒక్కటేసారి చేస్తేనే మనకి ఇంత, ఇటువంటివి 9 సార్లు, దాన్ని నవచండీ అంటారు. అటువంటివి నవచండీలను 100 సార్లు చేస్తే శతచండీ, అంటే 100 సార్లు ఇలాంటివి జరగాలి, ఇంత టైం 100 సార్లు నడపాలి, దానిని శతచండీ అంటారు. అలాంటిది 1000 సార్లు చేస్తే దాన్ని సహస్ర చండీ అంటారు. అలాంటిది 10,000 సార్లు చేస్తే దానిని అయుత చండీ అని అంటారు. ఈ విధంగా దాని యొక్క పరిమాణం పెరుగుతూ పోతుందో అలాంటి దాంట్లో వీరాచార్య నాయన గారు శతచండీని దాదాపు నాకు తెలిసి 3 సార్లు కార్యక్రమాలు కట్టండి. ఆయన శతచండీ చేయించినటువంటి నాకు గుర్తు చేస్తున్నారు. కడపలో శతచండీ మళ్ళీ అది ఎవరితో నిర్వహింపజేసినారంటే వినోద్ నీకు చెప్తున్నా, కరీంనగర్ మహేశ్వర శర్మ, పురాణ మహేశ్వర శర్మ. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం అంటే, ఒకసారి కరీంనగర్లో, ఒకసారి కడపలో మేము అందరం పాల్గొన్నాం. కడపలో 2 టైమ్స్. అంటే కరీంనగర్లో కలశాలతో ఊరేగింపు ఉత్సవం జరిగింది. అంటే శతచండీ చూడండి, యోగం ఎట్లుందో మీకు నేను అందరం మీకు మనం చేస్తున్నా. చండీ మనం చేసినాము. చండీ రోజు మనమే చేస్తుంటే అయిపోతుండే. నాయన కూడా ఇంత టైం ఇస్తారని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఇక్కడనే ఉంటారని కూడా అనుకోలేదు. నేను వచ్చి కార్యక్రమం ప్రారంభించి మళ్ళీ తోటకెళ్ళిపోతారు అనుకున్నా. ఆయన ఈరోజు ఉండడం అంటే కొన్ని శతచండీలు చేసినటువంటి ఒక మహనీయుడు మనతో పాటు ఇట్లా ఎన్నో యోగాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అది మనకు తెలియకుండానే ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరమని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ, నేను ఎక్కువ చెప్పకుండా అమ్మగారు చెప్తారు, నాయన ఫలాని రోజు కార్యక్రమం మొదలుపెట్టు. ఒకసారి కరీంనగర్లో సత్యం జరిగింది. రుద్ర క్రమణ సహిత యాగం చేశాం. దానికి మా యోగి జ్ఞానగండి శ్రీధర్ పంతులు కొడుకు ఆ కార్యక్రమాన్ని చిన్న వయసులో, అప్పుడు ఆ అబ్బాయి వయసు 18 సంవత్సరాలు, ఆ వయసులో ఎక్కడి నుంచో పంతులను అందరినీ తీసుకొచ్చి కరీంనగర్లో కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. మేము పొరపాటున గోపూజ మర్చిపోయినాం. గోపూజ మర్చిపోయినప్పుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి కుంభవర్షం, మామూలు వర్షం కాదు అది. హోమం స్టార్ట్ చేశాము, ఎక్కడైతే హోమకుండాల్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. అంత పెద్ద వర్షంలో అమ్మగారు సాయంకాలం పూట పూర్తిగా మేఘావృతమైంది. ఎక్కడ కూడా సూర్య కిరణము అనేది కనిపించదు. అప్పుడు
అమ్మగారి పాత మందిరం ముందర రాగి చెట్టు, వేప చెట్టు, ఒక గద్దె ఉన్నది. ఆ చెట్టు మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి వెలుగు. నాయనా యోగి చూడు, అమ్మగారు వచ్చారు. ఎక్కడే కానీ సూర్యుడు కిరణాలు కానీ సూర్యుడు కనిపించే పరిస్థితే లేదు. కానీ అక్కడ చూడు, అమ్మగారి యొక్క దివ్య తేజస్సు కనిపిస్తుంది. చూసినాడు అంతే. ఇది సాక్షాత్తుగా జరిగిన విషయం. అమ్మ రాత్రికి, నాయన ఈ కార్యక్రమం ఈ విధంగా ఈ వర్షం రావటానికి కారణం మీరు గోపూజ మర్చిపోయారు కాబట్టి రేపు ఉదయాన్నే పూజ మొదలు కాకముందే గోపూజ స్టార్ట్ చేయండి, చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హోమం చేయండి అన్నప్పుడు ఆ రోజు నుంచి మంచి అప్పుడు ఎలాంటి వర్షం కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఆర్థికంగా కానీ ఇంకా మరి అన్ని విధాలా కూడా అమ్మగారి అనుగ్రహం ఎంత సంపూర్ణంగా ఉంటుందంటే నమ్మిన వాళ్లకు నమ్మినంత. నమ్మితే అమ్మ, నమ్మకపోతే బొమ్మ నాయన అంటుంది. కాబట్టి ఆ అమ్మగారి అనుగ్రహంతో మీరందరికీ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం సదా మనశ్శాంతి ఉండాలని మనవి చేస్తూ అమ్మగారికి విన్నవిస్తూ ఆ అమ్మగారి ఆశీస్సులు మీకు మీ పిల్లలకు ఆయురు ఆచంద్రార్థం ఉండాలని అమ్మగారిని ప్రార్థిస్తూ ఈ ఉపన్యాసం